नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत महापुराण सप्तम स्कंध षष्ठ अध्याय। चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी प्रतिदिन 6टाରୁ 7टा जाए भागवत श्रवण करंतु। षष्ठ अध्याय। षष्ठे प्रह्लाद तत्त्ववाणी असुर बालकंकु भणी। प्रह्लाद उवाच शृण हे असुर बालके जे विद्या सार नर लोके। आहे वयस्य तुम्भे देख मृत्यु अधीन जीव लोक। माया क्रीड़ा रे भोल होई ज्ञान तुम्भर देहे नाही। बालुत जुबा वृद्ध देही केबे हे मृत्यु न तरई। ए भाव चित्ते जे चिंतन्ति अन्ते से कैवल्य लभन्ति। जेबे अशेष ग्रंथ पढ़ी आत्मार गति पथ हुड़ी। पर पर बोली चिंती से मृत्यु मुखे संचरन्ति। जे गुरु कहे शास्त्र मते अर्थ को बुझाई अनर्थे। अज्ञान निद्राता वचने न भांगे शास्त्र अनुमाने। से गुरु वाक्ये कार्य किस निष्फलतार उपदेश। आत्म शरीर उद्धारणे न कहे अज्ञान कारणे। एघेनी आत्मज्ञानी जेते यत्न करन्ति आत्मा हिते। एणु अज्ञानीक वचन न माने आत्मज्ञानी जन। अज्ञानी अज्ञान देखाए अंध को अंध जेने बाहे। ज्ञानीर शत्रु मित्र नाही नित्य उदासी पणे थाई। जंतुर कर्मर आयते संपद विपद जुगते। ए मायामय गृह बासे प्राणी जंत्रित मोह पासे। मनर चरणे संकोली एणु न पारे प्राणी चली। ए माया बंध जाबचने तुटई ज्ञान अनुमाने। से गुरु वचन प्रमाणी तेबे संसारु तरे प्राणी। व्यर्थे क्रीड़ा नित्य चिंती आयुष क्षय न जानती। एमंते असुरंकु चाहि से प्रह्लाद दया बही। कहई भागवत धर्म जेणे तुटई भव भ्रम। शुण बालके मो वचन संसारे जेवा बुद्ध जन। कुमार काळु भक्ति भरे शरीर नित्य विचारे। मनुष्य शरीर दुर्लभ एणु गोविंदे कर भाव। जे हरि सर्वजीव देहे आत्मा सुहृद प्रिय प्राय। बस ईश्वर स्वभावे एणु भजीव आत्म लाभे। ए सुख दुख देह जोगे
कर्मर बळे ताहा लोभे तेणे न करी प्रत्यास निरते होइब संतोष देख आयुष ए शरीरे छिद्र घटर प्राय झरे एणु मुकुंद पाद जुगे निरते भज मन जोगे मरण नित्य सन्निहित तामुखे न पड़ जंत्रित जावत सुस्थ ए शरीर वृद्ध अवस्था अछि दूर जावत ए दुर्लभ देहे इंद्रिय शक्ति नष्ट नोहे जावत जीवन ए देहे कालर बळे क्षय नोहे तावत आत्मा निस्तारणे यत्न करिब अनुक्षणे तेबे आत्मार हित करे दुर्लभ मानव शरीरे ए ज्ञान न बुझी जे हेळे बोले साधिबी वृद्ध काळे गृहे लागिले अग्नि जेन्हे उद्यम कूपर खनने एमंत ज्ञानीक मति केबे हे सुख न लभंती स्वभावे अल्प आयुष जीवर सते कबरस जेबे अज्ञान पणे थाई अंध तमरे क्षय जाई स्वभावे रात्रि निद्रा काले अर्ध आयुष जाए हेळे बालक पौगंड किशोरे 20 बरस तहु हरे कालर स्वभाव एमंत क्रीड़ा विनोदे करे ग्रस्त पुण 20 वृद्धे जाई बंचई असमर्थ होई अपरे जे अबार होई ता गृह बंधे पास रई गृह बंधने बंदी होई आत्मा उधरी न पारई अति जंत्रित स्नेह पासे दुर्जय इंद्रिय विलासे अर्थ अर्जने अविरते लोभ बढ़ई तार चित्ते प्राण अधिक स्नेह भरे से तृष्णा के बाते जी पारे जे धन अर्थे बिके प्राण ताहार काहीं परित्राण तस्कर पणे चोरी करे सेवा करई जाई परे बोलते बसी बणी जारे बोईते बसी बणी जारे अगाध सिंधु लोभे तरे निरते गृह बंधे बंचे प्राण अधिके धन संचे एकांते कामिनीर मेळे क्रीड़ा करई काम भोळे पत्नीर वाक्य अनुक्षणे गुरुक मंत्र प्राय मणे बंधु बांधव बंधन रे बालक स्नेह मन हरे स्नेह आलाप अनुरक्ते चिंतई अविरत चित्ते घर बाहर होई जेबे प्रवास करई स्वभावे तहे जीवने सुस्थ नाही भालई गृहे मन देई पुत्र दुहिता स्नेह चित्ते मनज्ञ पत्नी भाव चिंते तात जननी भ्रात स्मरे ए भले थिबे कि मपुरे मनज्ञ गृह वस्तु जेते जीविका पशु भृत्य मते
ଏ ରୂପେ କୋଶକାରୀ ପ୍ରାଏ ଅନ୍ତରେ ଅବିରତ ଧ୍ୟାଏ ଲୋଭେ ଅତୃପ୍ତ କାମ ହୋଇ ଜିହ୍ୱା ଉପସ୍ଥ ଭାବ ଧ୍ୟାଇ ଦୁରନ୍ତ ମୋହ ଭାବ ଚିତ୍ତେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଛାଡ଼ିବେ କେମନ୍ତେ ନିରତେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣେ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ନ ପ୍ରମାଣେ ସର୍ବଦା ତାପତ୍ରୟେ ଦୁଃଖୀ କୁଟୁମ୍ବ ରାଗ ନ ଉପେକ୍ଷୀ ନିତ୍ୟ ବିଭବ ଭବେ ଚିନ୍ତେ କାମେ ଜଡ଼ିତ ଅବିରତେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରାୟ ସର୍ବ ଜାଣେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ପ୍ରମାଣେ ଯେ ଫଳ ଇହ ପରଲୋକେ ତା ପୁଣି ଜାଣେ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖେ କୁଟୁମ୍ବୀ ପଣେ ଗୃହ କରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିନୋଦେ ସେ ବିହରେ କୁଟୁମ୍ବଗ୍ରସ୍ତ ଯାକୁ କରେ ଉଭୟ ଲୋକୁନ ନିସ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ପର ଭାବି କାମ ସଂକଳ୍ପେ ଅନୁରାଗୀ ବିମୂଢ଼ ମତି ଭବେ ଭ୍ରମେ ଅନ୍ତେ ପଡ଼ଇ ଘୋର ତମେ ତୁମ୍ଭେ ସକଳେ ଏହା ଜାଣି ଆତ୍ମାର ହିତ ମନେ ଗୁଣି ବିଷୟ ନ କର ହୋ ସଙ୍ଗ ଯେ ସନେ ଉଦଧିତ ରଙ୍ଗ ଏ ସଙ୍ଗ ଦୂରେ ପରିହର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କର ସେ ନାରାୟଣ ସର୍ବଧାତା ଇସିତେ କୈବଲ୍ୟ ଦାତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଯେ କରନ୍ତି ସେ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ନିସ୍ତରନ୍ତି ଅସୁର ଭାବକୁ ଉପେକ୍ଷ ଆତ୍ମାର ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦେଖ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ପାରାବାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମାଦି ସ୍ଥାବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ପଞ୍ଚଭୂତେ ଗୁଣ 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 ସାମ୍ୟେ ଏ ଆଦି ସର୍ବ ଘଟେ ରମେ ବସଇ ଏକ ଆତ୍ମା ହରି ଭୁଞ୍ଜେ ଅବ୍ୟୟ ରୂପ ଧରି ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ସର୍ବଦେହେ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ରହେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ କଳିକେ ପାରିବ ଜଗତେ କେବଳ ଆନନ୍ଦାनुभବେ ଅଶେଷ ଦେହେ ସର୍ବଜୀବେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ବ୍ୟାପି ରହେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ସଙ୍ଗେ ବହେ ଏଘେନି ସର୍ବଭୂତେ ସାର ପ୍ରାଣୀ ବିଷয়ে ଦୟା କର ସୁହୃଦ ଭାବ ଧର ଚିତ୍ତେ ହରିଙ୍କି ଲଭିବ ଯେ ମନ୍ତେ ଅସୁର ଭାବ ଦୂର କରି ଜଣେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଏ ହରି ଏ ଭାବ ଦୃଢ଼ କରି ଚିତ୍ତେ ହରିଙ୍କି ଭଜ ବିରତେ ସେ ହରି ତୋଷ ଯାକୁ ଚିତ୍ତେ କିବା ଅଲଭ୍ୟ ଏ ଜଗତେ ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହିମା କି ଗୁଣେ ଦେବା ତା ଉପମା ତ୍ରିଗୁଣ କରେ ନିସ୍ତାରଣ କୈବଲ୍ୟ ପରମ କାରଣ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ସାର ସେହି ତାର ଚରଣ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ଏଘେନି କୃଷ୍ଣର ଚରଣ ପ୍ରାଣୀଏ ପସନ୍ତି ଶରଣ ତାର ଚରଣେ ସେବା କର ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତର ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ବେଦ ମତେ ଏ ତିନି ବର୍ଗର ପ୍ରାପତେ ସାଧନ କରି ସମଦମ ଯଜ୍ଞାଦି ନାନାବିଧ କର୍ମ
सत्य वचन वेद वाणी एथे संसारु तरे प्राणी नाना प्रकारे पुण्यदाही जे हरि पादे समर्पई धन्यता शरीर धारण से लभे परम कारण निर्मल दुर्लभ ज्ञान निगम शिर अनुपम नारद मुनिंक ग्रथे सुपुण्य बदरिका तीर्थे तप आचरी अनुक्षण अछंती नर नारायण नारद मुनि शुद्ध चेता पूछिले हरि गुण गाथा से नारायण शुद्ध भावे जे वाणी विविध प्रस्तावे नारद मुनि को संतोषे कहिले ज्ञान उपदेशे कृष्णर पाद पद्म धूली सानंद मने अंगे बोली संसारे अकिंचन जने जहा भावन्ति शुद्ध मने पूर्वे मु नारदंक बाणी मातार गर्भे थाई शुणी ए बाणी भागवत कथा शुणन्ते तुटे भव व्यथा भावे कहिली तुम्भ आगे हरिचरित अनुरागे एमन्ते प्रहलाद बाणी भावे असुर पुत्रे शुणी बोलन्ति प्रहलाद आगे तुल्य बयस अनुरागे शुण हे नृपति कुमार आंभे जे संगते तोहर तोहर भिन्न गुरु नाही ए विद्या संपादिलो काहे ए गुरु पुत्रंक चरणे आंभे जे सेबु अनुक्षणे ताहांक उपदेश जाणु तू एहा के मन्ते बखाणु तू ही तो बालक बेभारे निरते थाउ अंतपुरे स्वभावे स्त्रींक मंदिर देवदानवे अगोचर तही भितरे थाउ तुही महत संग तोर नाही तेणु संशय आंभ मन निहार बळे जेने दिन तोहर पादे नमस्कार संशय छेद तु आंभर एमन्ते असुर बालके तार समीपे एके एके चरण धरी पचारिले विश्वास वाक्ये प्रबोधिले एमंत भागवत वाणी शुणे संसारु तर प्राणी सप्तम स्कंधे भागवत कहई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रह्लाद चरितम नाम षष्ठ अध्याय। सप्तम अध्याय प्रह्लाद मातृगर्भे थाई नारद उपदेश पाई जेमन्ते लभिला से ज्ञान सप्तम अध्याय वर्णन। नारद उवाच एबे हो शुण धर्मसूत असुर बालक चरित से प्रह्लाद दया मने कहे बालक सन्निधाने। प्रह्लाद उवाच एबे हो शुण दैत्य सूते जाहा कहिबा तुम्भहिते मोहर पिता तप अर्थे
ଗଲା ଯେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତେ, ନିଶ୍ଚଳ ତପ ତାର ଦେଖି, ବିବୁଦ୍ଧେ ଗଗନ ଉପେକ୍ଷୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ କରି ବଳେ, ମିଳିଲେ ଅବନେ ମଣ୍ଡଳେ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଅସୁର, ସ୍ୱଭାବେ ପାପୀ ଦୁରାଚାର, ପିପିଲିକାରେ ସର୍ପ ଯେହ୍ନେ, ନାସିଲା ଆତ୍ମ ପାପ ଗୁଣେ, ଏ ରୂପେ ତୁଚ୍ଛ ମତ କରି, ବିବୁଦ୍ଧେ ସମରେ ଉଭାରି, ଯେତେ ଅସୁର ଥିଲେ ପୁରେ, ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ମହାଡରେ, ନିଶସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତେ, ସଂଗ୍ରାମେ ଭାଜିଲେ ସମସ୍ତେ, ଭୟେ ପଶିଲେ ଦଶ ଦିଗେ, ନ ମିଳି ଦେବଙ୍କର ଆଗେ, ଗୃହ କଳତ୍ର ପୁତ୍ର ଏଡ଼ି, ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ବେଗେ ଛାଡ଼ି, ଜୀବନ ଘେନି ପଳାଇଲେ, ବିବୁଦ୍ଧେ ନବରେ ପଶିଲେ, ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ଜୁର କରି, ନେଇ ଚଳିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ, ଇନ୍ଦ୍ର ପଶିଣ ଆମ୍ଭପୁରୀ, ମୋର ଜନନୀ ନେଲେ ହରି, ପଥେ ଚଳାଇ ନିଅନ୍ତି ବେଗେ, ପିତାର ଭୟେ ଉଦବେଗେ, ମୋର ଜନନୀ ଅତି ଭୟେ, ଚଳି ନ ପାରେ ଗରୁ ଦେହେ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଗୁରୁ ଶୋକେ, କୁରରି ପ୍ରାୟ କାନ୍ଦେ ଦୁଃଖେ, ଏମନ୍ତେ ଗଲେ କେତେ ଦୂର, କାନନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମାର, ମୋର ଜନନୀ ଦେଖି ପଥେ, ମିଳିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଗ୍ରତେ, ବୋଲନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ, ଏ କଥାର ଉଚିତ ନୁହଁ, ନିରପରାଧୀ ଏ ତୋହର, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ ସୁନା ଶିର, ପରର ସତୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁ କିମ୍ପା ନେଉ ବଳେ ଧରି, ଏମନ୍ତେ ନାରଦ ବଚନେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲଇ ଭୟ ମନେ, ଅସୁର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଗର୍ଭେ, ଏ ମୋର ବୈରୀ ସ୍ୱଭାବେ, ଯେ ପୁତ୍ର ଅଛି ଗର୍ଭେ ରହି, ତାର ପ୍ରତାପ କେବା ସହି, ସ୍ୱର୍ଗ ଘେନିବ ଏ ମୋହର, ଏହାକୁ ମୋର ବଡ଼ ଡର, ଏ ନାରୀ ମୋର ପୁରେ ଥିବ, ଯାବତ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିବ, ଗର୍ଭକୁ ମାରି ତାକୁ ପୁଣି, ଛାଡ଼ିବି ନିଜ ଘରେ ଆଣି, ଏକଥା ସଂକଳ୍ପ ମୋହର, କହିଲି ଶୁଣ ମୁନିବର। ନାରଦ ବାଚ ଏହାର ଗର୍ଭେ ଯେ କୁମାର, ନିଷ୍ପାପୀ ବୈଷ୍ଣବ ବର, ଅଶେଷ ଗୁଣେ ଗୁଣନିଧି, ଏହାର ଦେହେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି, କୃଷ୍ଣର ଏ ନିଜ ସେବକ, ଏବେ ଗର୍ଭର ତେଜ ଦେଖ, ତୁ କାହିଁ ଏହାକୁ ମାରିବୁ, ଏହାର ଚରଣେ ସେବିବୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଚ ଏ କଥା ମୁନି ମୁଖ ଶୁଣି, ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ମନେ ମନେ ଗୁଣି, ନାରଦ ବାକ୍ୟେ ସଚିପତି, ଛାଡ଼ିଲା ଅସୁର ଯୁବତୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭାବ ଭରି, ମାତାକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି,
तक्षणे निज पुरे गला शुण हे असुरंक बला मोर मातांकु आग करी आश्वास करी ब्रह्मचारी निज आश्रमे मुनि आणी मुखे सिंचिले शीत पाणी बोलंती मधुर वचन तू एथे थाओ किछि दिन जाबत स्वामी तपुआसे ताबत थाओ मोर पासे मुनि बचने मोर माता छाड़िला मनो दुख चिंता निर्भय मुनि पासे रही भर्तागमे पथ चाही परम भक्ति मुनि पादे मोर जननी अप्रमादे सेवा करई निरंतरे सुख प्रसव उपकारे मुनि चरण परसादे प्रसव हेब प्रमादे एमंत मने करी चिंता सुखे रहिला मोर माता गृहे नारद ब्रह्मचारी मोर माता को दया करी दिन को दिन कही ज्ञान आनंद करी माता मन निर्मल धर्म तत्व जेते कहंती मातांक ग्रते जेते कहिले महामुनि मु ताहा गर्भे थाई शुणी जननी स्वभावे अबला काले से ज्ञान पासरिला नारद अनुग्रह मते ज्ञान रहिला मोर चित्ते मोर वचने श्रद्धा कर ए ज्ञान होइब तुम्भर मो परि ज्ञान प्रसरिब अविद्या बंधना सजीव स्वभावे मनुष्य शरीरे जन्मई षड विकारे आत्मार नुहई स्वभाव शुण कहिबा ज्ञान भाव वृक्षर फल जेने काले पाची पड़ई मही तले षड विकारे नाश जाई शरीर स्वभावटिए गर्भु शरीर जन्म होई बालक रूपेण बढ़ई पौगंड किशोर तरुण जरांते लभई मरण ए षड विकार शरीर आत्मा स्वभावे निर्विकार नित्य अव्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ भावे सर्वसाक्ष्य सर्व आश्रय सर्वव्यापी निष्क्रिय नावृत रूपी असंग हेतु बद्ध नोहे स्वप्न जाग्रत जेन्हे देहे बुद्धिर धर्म प्रकाशई से पुणी ताको न लागई वस्तु स्वभावे बद्ध नोहे अज्ञाने दिशे बद्ध प्राय भूत भविष्य वर्तमाने वस्तु प्रकाशे भिन्ने भिन्ने से पुणी रहे शेष होई पुनः स्वभावे प्रकाशई एघेनी द्वादश प्रकार आत्मा लक्षण जाणिनर मुहि मोहर बोली जेते मिथ्या स्वभाव ए जगते
ଦେହାଦି ଉପାଧି ବିଶେଷ ମୋହରୁ ଜାତ ଯେତେ ଅଂଶ ମୂଢ଼ ସ୍ୱଭାବ ବେଗେ ତେଜ ମୁକୁନ୍ଦ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଭଜ ସୁବର୍ଣ୍ଣକାର ଯେହ୍ନେ ଜଳେ ପାଷାଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଲେ ଘେନହି ଅତି ଯତ୍ନ କରି ଏହି ପ୍ରକାରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧରେ ଆତ୍ମାକୁ ଲଭେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଅଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ତିନି ଗୁଣ ଷୋଡ଼ଶ ବିକାର ଲକ୍ଷଣ ଏତେ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଏ ଭାବେ ବିଚାରେ ମହାତ୍ମା ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଦେହ ଜାତ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମେ ବିଦିତ ଏ ଭାବେ ଯେ ଜନ ବିଚାରେ ମାୟା ସମୂହ ପରିହରେ ଅନୟ ଆର ବ୍ୟତିରେକେ ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚୟୀ ଏକେ ଏକେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଯେ ପ୍ରଳୟର କାରଣ ବୁଝି ହେତୁ କର ସୁଷୁପ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗରଣ ବୁଦ୍ଧିର ଏ ତିନି ଲକ୍ଷଣ ଜାତ ଅନୁଭବ ହୋଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁରୁଷ ସେ ଦେହେ ଆତ୍ମା ଏ ତିନି ଗୁଣେ ଦେହେ ପବନେ ଗନ୍ଧ ପ୍ରାୟ ରହେ ଏ ତିନି ଗୁଣ ନିବନ୍ଧନେ ସଂସାରେ ମାୟା ଅନୁମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ମୂଳ ଏ ଅନର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ସନେ ନିଦ୍ରାଗତ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏ ଜଗତ ଯେଣୁ ଏ ତ୍ରିଗୁଣେ ନିଦ୍ରିତ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ କର୍ମ ବୀଜେ ଅଙ୍କୁରି ସମସ୍ତ ପୂଜେ ଏ ବୀଜ ନଳ ସଂଯୋଗେ ଦହନ କର ଯୋଗ ମାର୍ଗେ ଅନ୍ୟଥା ସହସ୍ର ଉପାଏ କେ ସାଧି ପାରିବ ଏ ଦେହେ ଯେ ଭାବେ କୃଷ୍ଣେ ହୋଏ ରତି ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣେ ତାହା ଚିନ୍ତି ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣେ ଗୁରୁ ସେବ କୃଷ୍ଣେ ସମର୍ପି ସର୍ବଲାଭ ସଙ୍ଗ କରିବ ସାଧୁ ଜନ ଏଣେ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନ ସେ କୃଷ୍ଣ କଥାର ଶ୍ରବଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ନାମ ଗୁଣ କରିବ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପଦାର ବିନ୍ଦ ଧ୍ୟାନ କର ପୂଜିବ ଦେଖି ମୂର୍ତ୍ତି ତାର ବଞ୍ଚିବ ବୈଷ୍ଣବ ମେଳେ ବିଷ୍ଣୁର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ସକଳ ଭୂତେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ପୁଣ ମନ କର୍ମରେ ପ୍ରାଣୀ ସେବ ଭାବୁକ ସଙ୍ଗେ କର ଭାବ ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରାଣୀ ଅଇଲି ଷଡ଼ ବର୍ଗ ଜିଣି ବିଷ୍ଣୁ ବିଷୟ ଲଭେ ରତି ଏ ଭାବେ ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ଏବେ ଅସୁର ପୁତ୍ରେ ଶୁଣ ଯେଣେ ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ପ୍ରିୟ କର୍ମ ଯେବା ଅଧିକ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଲୀଳା ଶରୀରେ ଯେତେ କଲା ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଖେଳା ସେ କଥା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ ପୁଲକ ଯାହାର ଶରୀରେ ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବହେ କଣ୍ଠ ଗଦଗଦେ ବାଣୀ କହେ ଆନନ୍ଦେ ଗାଏ କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ
ଉଚ୍ଚେ କାନ୍ଦଇ ତାହା ଶୁଣି ନୃତ୍ୟ କରଇବେନି ପାଦେ ହରସେ ଡାକେ ଉଚ୍ଚ ନାଦେ ଭୂତ ବେତାଳ ଗ୍ରହ ଗଣେ ଲାଗିଲେ ଭୋଳ ହୁଅନ୍ତି ଯେହ୍ନେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଭାବ ଭୋଳେ ହୁଙ୍କାର ନାଦେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ଜନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାୟ ମଣେ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ ତୁଣ୍ଡେ ବୋଲଇ ହରି ହରି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଇତାରି ହେ ନାରାୟଣ ଯଦୁପତି ଭବସାଗରୁ କର ଗତି ହୃଦେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଚିନ୍ତି ନିର୍ଲଜ ପ୍ରାୟ ବହେ ମତି ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଭଜଇ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ମୂଳେ ଅଶେଷ କର୍ମ ବନ୍ଧ ପାଶ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣେ ହୋଏ ନାଶ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଭାବ କରେ ଅଶେଷ ବନ୍ଧନୁ ନିସ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନେ ହୋଏ ଶୁଦ୍ଧି ଚେତନା ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ଏମନ୍ତ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ନିର୍ମଳେ ପ୍ରକାଶେ ଶରୀର କର୍ମ ବାସନା ବାଜ ବଳେ କର୍ମ ବାସନା ବୀଜ ବଳେ ଜୀବ ସଞ୍ଚରେ ଶୟଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଳୟ ନଳେ ସେ ଅଗ୍ନି ତେଜେ କର୍ମ ବୀଜ ତକ୍ଷଣେ ହୁଅଇ ଦହିଜ କର୍ମ ବିନାଶେ ଜୀବତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ କରେ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଶୁଭ ଶୁଭ ହୋଏ ଦୂର ଏ ଶୁଭାଶୁଭ ଚକ୍ରେ ଥାଇ ପ୍ରାଣୀ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ସଂସାର ଚକ୍ର ଦୃଢ଼ ପାଶ ହରି ଭଜନେ ହୋଏ ନାଶ ଏ ଜୀବ ବନ୍ଧୁ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣେ ପଶେ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କର ମତ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର ହରିଙ୍କି ଭଜ ଦୃଢ଼ ମନେ କି ଦୁଃଖ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନେ ହରି ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ଦେହେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ରହେ ଆତ୍ମାର ସଖା ପଦ୍ମନାଭ ଅନ୍ୟ ଭଜନେ କିବା ଲାଭ ଦେଖ ଏ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ପଶୁ କୁଞ୍ଜର ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ନାନା ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥ କାମ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଯେ ମାନ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରାୟ ମିଥ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି ଜୀବକୁ କିବା ଏ କରନ୍ତି ସମ୍ପଦ ନୁହଁ ନିଶ୍ଚଳ ଯେସନେ ସମୁଦ୍ର ଉଲ୍ଲୋଳ ଏହା ନ ଜାଣି ମୂଢ଼ ଜନେ ଏ ମାୟା ନିଗମ ବଚନେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ କରେ କର୍ମ ଶ୍ରୁତି ସଂକୁଳେ ହୋଏ ଭ୍ରମ ସେ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ବେନି ଲୋକେ ଆବରି ଭୁଞ୍ଜେ କେ କର୍ମ ସରିଲେ ପୁଣି ଚଳେ ଭ୍ରମ ଏ ମାୟା ଶୟଳେ ଅନନ୍ତ କୃତ କର୍ମ ଫଳ କେବେ ହେନୁ ହଇ ନିର୍ମଳ ଏ କର୍ମ ଦୂରେ ପରିହର ଆତ୍ମାକୁ ମାୟାରୁ ଧର ଅନ୍ତରେ ଆତ୍ମ ସୁଖ ଲାଭେ
कृष्ण चरण चिंत भावे। जे अर्थे कर्म इहलोके करई प्राणी के से कर्म जेबे हरि पादे अर्पई नाही से आनंदे। निमिषे हरिଙ୍କୁ न भावे से विपरीत फल लभे। दुख विनाशे सुख अर्थे प्राणी भ्रमई जगते। बांछिते दुख भुंजे नित्य सुखे वंचई अवांछिते। अशेष काम भोग अर्थे कर्म करई प्राणी नित्य। से फल परंकर पाई मिलई अबा न मिलई। जे देह पाई कर्म मान करई ताकू भक्षे स्वान। ए द्वारा सुत गृह धन राज्य भंडार भृत्य जन। ममता वृत्ते थांती दिशन्ति पुणी न दिशन्ति। एतुच्छ प्राय देह तुले सर्वे न सन्ति अंत काले। अनर्थ अर्थ प्राये मणि माया समूहे सर्व प्राणी। एघेनी आनंद सागरे चित्त मज्जाओ निरंतरे। देह धारणे एते लाभ असुर मति छाड़ी भाव। देख ए शरीर धारण जन्म हो जावत मरण। ए मध्ये अशेष उपाय जीवर क्लेश मात्र होए। कर्म संजोगे देह बही निरते कर्म ही संचयी। जन्म मरण कर्म फले भुंजई अविवेक बळे। एघेनी धर्म अर्थ काम एतिनी जीवर जे भ्रम। एणे भ्रमई निरंतरे क्षणे न रहे सुखे घरे। एणु संशय दूर करी अंतरे भजन हरि। आत्मार प्रिय जे ईश्वर चित्त निर्मले आश्रय कर। ए सूक्ष्म भूत महाभूते जन्म कराए सो आयते। संजोगे शरीर प्रकाशे कर्म सरिले प्राणी नसे। देव सुर नर जेवे यक्ष गंधर्व भक्ति भावे। भजन्ति मुकुंद चरण से जन्म परम कारण। विप्र देवता ऋषि होई जेबे कृष्ण को न भजई। अनेक विद्यावाद करे स्ववृत्ति कर्मे दिन हरे। अनेक दान तपसाधि अष्टांग योग कर्म विधि। यज्ञ शौच व्रत जेते नाना उपाय ए जगते। अज्ञान विडंबन एहि एणे गोविंदंको न पाई। निर्मल भक्ति अंतर्गते जेवा भजई अविरते। तेबे लभई भगवान अन्यथा सर्व विडंबन। एणु गोविंद पादे भज असुर बुद्धि दूरे तेज। से आत्मा सुबुद्धि विवेक आत्मा समाने सर्वदेख। सकल घटे एका हरि सूक्ष्म स्वरूपे छन्ति पुरी। ए भाव जाणी एसयळे अनेक प्राणी निस्तरिले।
असुर जक्ष रक्ष गण स्त्री गोपाल शूद्र जन मृग पतंग पापी जीवे सर्वे तरिले कृष्ण भावे ए जीव लोके दुर्लभ एकांत चित्ते हरि भाव ज्ञान लोचने सर्वदेख आत्मा को आत्मा भावे रख भणई विप्र जगन्नाथ जननी स्तारे भागवत सप्तम स्कंधे हरि लीला ए भव समुद्र को भेला असुर पुत्रंकर आगे से प्रहलाद अनुरागे जेते कहिले हरि बाणी सोजने तर एहा शुणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रह्लादन चरिते दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तम अध्याय। अष्टम अध्याय अष्टमे नृसिंहावतार हिरण्य कशिपु संहार नारदवाच एमन्ते प्रह्लाद वाणी बालके सावधाने शुणी भाळन्ति पुणी मने मन निन्दन्ति गुरुंक वचन एणे आम्भर कार्य नाही एमंत भाळी सर्वे जाई गुरुंक आगे जणाइले संक्षेपी सकल कहिले शिष्यंक वाक्य शुणी गुरु मने पाइले चिंता गरु एकांत बुद्धि तो एहार अन्य लक्ष्य गोचर शत्रुर पक्ष आवरिला बाळंक बुद्धि नाश कला जेबे हार बोले थिबे सर्व बाळक नाश जीवे एमंत हृदय विचारी राजदंड को भय करी राजन शुणी सर्व कथा मने पाइला घर व्यथा पुत्रर अन्याय वचन शुणी असुर छन छन क्रोध कंपई ता शरीर सर्प जेसने फुफुकार अनेक मते विचारिला पुत्र मारणे मन देला गुरुपुत्रंक वाक्य शुणी प्रचंड कोपे वीरमणि पाप नयने बक्रे चाही पापिष्ठपणे करि भये प्रह्लाद पितार ग्रते कर अंजलि देई माथे विनय भावे अवनत स्वभावशील शांत दांत चरणे नमस्कार कले सर्व बालक संग मेले एमंत पुत्र को अनाई चित्ते प्रचंड कोप बही गर्जई मने करी कोप पाद प्रहारे जेने सर्प स्वभावे दारुण असुर दिशई जेने दिवाकर प्रलयानल कोप बही बोलई पुत्र मुख चाहि हिरण्यकशिप वाच आरे दुर्वृत्त मंद बुद्धि अधम दुष्ट कुल भेदी मोहर कोपे तिने पुर भय कंपन्ति थरहर त्रास्य कंपन्ति दिगपाळे नक्षत्रे गगन मंडले निर्भय चित्ते मूढ़पणे मो आज्ञा भांगी अप्रमाणे कुपुत्र मोर कुलांगार आजि पेशिबी जमपुर काहार बोले दुष्टपणे मो आज्ञा भांगु कि कारणे प्रह्लाद वाच
ଶୁଣ ପିୟର ମୋର ବାଣୀ, ତୁଜେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବୀରମଣି। ଏକଥା ଅନୁଚିତ ତୋର, କହଇ ଶୁଣ ନୃପବର। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁର ବଳେ ମୁହିଁ, ଜୀବକୁ ସମାନ ମଣଇ। ତୋହର ମୋହର ଆଦି କରି, ଅପରେ ଯେତେ ଦେହଧାରୀ। ଜଗତେ ମହାବଳୀ ଯେତେ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସହିତେ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଯେତେ ସୁର ଦେବା, ଯାର ଚରଣେ କରେ ସେବା। ଯେ ହରି କାଳ କର୍ମରୂପୀ, ଜଗଦୀଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଳ ପ୍ରାଣ ସେହି, ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ବ୍ୟାପୀ ରହି। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟ କାରଣ। ଯେ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ସର୍ଜଇ, ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ସଙ୍ଗେ ଲଇ। ଭୁଞ୍ଜଇ ଅଶେଷ ଶରୀରେ, କ୍ରୀଡ଼ାର ଅନ୍ତେ ଅନ୍ତ କରେ। ଏହା ତ ବୁଝି ତାକୁ ସ୍ମର, ଅସୁର ଭାବ ଦୂର କର। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରଖ, ସକଳ ଘଟେ ସମ ଦେଖ। ଯେ ଭାବେ ରିପୁ ମିତ୍ର ନାହିଁ, ସେ ଭାବେ ମନ ମନ ଧ୍ୟାଇ। ମିତ୍ର ଉଦାସ ଶତ୍ରୁପଣେ, ମନହୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ଜଣେ। ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତି ହୁଅ ସ୍ଥିର, କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୋଷେ କର୍ମ କର। ତୁଜେ ବୋଲାଉ ବୀରମଣି, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଦଶ ଦିଗ ଜିଣି। ଏ ତିନି ଭୁବନ ଆବରି, ଭଞ୍ଜୁତୁ ଅକଣ୍ଟକ ଶିରି। ମନେ ବିଚାର କରୁ ତୁହି, ସଂସାରେ ରିପୁ ମୋର ନାହିଁ। ଭୂତାତ ଦୋଷ କର ତ୍ରାହି, କହିବି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେତେ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ଗୁଣ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷୀ। ଯେ ଷଡ଼ ରିପୁ କାମ ଆଦି, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟେ ଛନ୍ତି ଭେଦି। ମନକୁ କରି ସେନାପତି, ଆତ୍ମାର ସମ୍ପଦ ଲୁଟନ୍ତି। ଏ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରି ଦିଗପାଳେ, ଆତ୍ମାକୁ ନାଶନ୍ତି ସମୂଳେ। ଏହାଙ୍କୁ ଦେହେ ନବିନିବାରୁ, ମୁଁ ବୀର ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁ। କାହାକୁ ଜିଣିଲୁ ଜଗତେ, ଏବେ ହୋ ଦୃଢ଼ କର ଚିତ୍ତେ। ନାରଦ ବାଚ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଣୀ, ଅସୁର ଦେହ କମ୍ପେ ଶୁଣି। ବୋଲଇ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ଆଜ ତୁହି। ଅଧିକ ଯେତେ କଥା କହୁ, ତୁ ଏ ଅସୁର ଜନ୍ମ ନହୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାର ସନ୍ନିଧାନ, ମନୁହର ହି ତାର ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ପ୍ରମାଣୀ, ବାତୁଳ ପ୍ରାୟ କହୁ ବାଣୀ। ଜୀବନେ ଆଶା ନାହିଁ ତୋର, ବଚନ କହୁ ଅଗୋଚର। ଏତିନେ ପୁରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର, ମୋତହୁଁ କେବା ଅଛିଆର। କାହାର ବୋଲେ ତୁ ପାମର, ମୋ ବାକ୍ୟ ଅବଜ୍ଞାତ ହର। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସହିତେ, ମୁହିଁ ପାଳଇ ଏ ଜଗତେ। ମୋତହୁଁ ଯେବେ ଅଛି ଭିନେ, ଈଶ୍ୱର ଏ ତିନି ଭୁବନେ। ତୁ ଯେବେ ବୋଲୁ ମୋର ହରି, ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଛନ୍ତି ପୁରୀ। ଆଜ ତୁ ମୋହର ସମକ୍ଷେ, ହରିଙ୍କି ଦେଖାଅ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ସେ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ଯେବେ ଥାଇ, ସ୍ତମ୍ଭେ କିମ୍ବା ନଦୀ ସଇ। ତୁ ଯେବେ ବୋଲୁ ମୋର ସଖା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖା। ଆଜ ଛେଦିବି ତୋର ଶିର, ଆସି ରଖୁ ତୋ ଚକ୍ରଧର। ଏମନ୍ତେ ପିତାର ବଚନେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭୟ କଲା ମନେ। ବାଳକ କୃଷ୍ଣର ବିଶ୍ୱାସେ, ଚଞ୍ଚଳେ ଚାହେଁ ଦଶ ଦିଶେ। ଦେଖିଲା ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହରି, ଶଙ୍ଖ କମଳ ଚକ୍ରଧାରୀ। ଉଦଣ୍ଡ ଗଦା ସୋହେ କରେ, ଦିଶଇ ସ୍ତମ୍ଭର ଭିତରେ। ବୋଲଇ ପିତା ମୁଖ ଚାହିଁ, କପାଳେ ବେନି କର ଦେଇ। ଦେଖ ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହରି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଛନ୍ତି ବିଜେ କରି। ଏମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଶୁଣି, କୋପେ ଅସୁର ନୃପମଣି। ଡେଇଁ ଉଠିଲା ଶିର ଝୁଣି, ଖଡ଼ଗ କରେ ବୀରମଣି। ପୁତ୍ରକୁ ଚାହିଁ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି, ଓଷ୍ଠେ ଚାପିଣ ଦନ୍ତ ପାଟି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ ଧରି କରେ, ଆସନ ଉଠି କୋପ ଭରେ। ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଚାହିଁ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି, ପ୍ରହାର କଲା ବାମ ମୁଷ୍ଟି। ତକ୍ଷଣେ ଘୋର ନାଦ କରି, ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ନରହରି। ଅତି ଭୀଷଣ ଘୋର ନାଦେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରିଲା ଶବଦେ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଭୁବନ ପାଳକେ, ଭୟ କମ୍ପିଲେ ଏକେ ଏକେ। ଶବଦ ଶୁଭେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା କି ଝଡ଼ି। ଅଦ୍ଭୁତ ଘୋର ନାଦ ଶୁଣି, କୋପେ ଧାଇଁଲା ଖଡ଼ଗ ଘେନି।
ଦେଖି କମ୍ପିଲେ ଦିଗପାଳ ଧଇଲା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବାଳ। ଦେଖ ସ୍ତମ୍ଭେ କେହି ନାହିଁ ବୋଲଇ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ। ଆଜ ପେଶିବି ଯମପୁର ଦେଖା କାହିଁ ତ ଚକ୍ରଧର। ସେ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ବତ୍ସଳ ଦେଖିଲେ ଭୃତ୍ୟର ବିକଳ। ଯେ ହରି ସର୍ବଭୂତେ ପୁରୀ ଭକ୍ତ ବଚନ ସତ୍ୟ କରି। ସ୍ତମ୍ଭର ମଧ୍ୟେ ଦଇତ୍ୟାରି ନରକେଶରୀ ରୂପ ଧରି। ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଦେବରାଏ ନୁହେଁ ନର କି ପଶୁକାଏ। ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଭୟଙ୍କର ଦେଖି ବିଚାର ଇୟସୁର। ଏ ରୂପ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ ସ୍ତମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶିଲା କାହିଁ। ଦଗ୍ଧ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରାୟ ବନ କର୍କଶ ପିଙ୍ଗଳ ଲୋଚନ। ସ୍ଫୁରିତ କେଶର କମ୍ପନେ ଜଳ ଦେଉଡ଼ିଲେ ଗଗନେ। ବିସ୍ତାର ତୁଣ୍ଡ ବେନି କଳେ ଜିହ୍ୱା ବୁଲାନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ। ବିକଟ ଦନ୍ତ ବେନି ପାଟି ନିଷ୍ଠୁର ଚଞ୍ଚଳ ଭ୍ରୁକୁଟି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଚଳଇ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଗିରି ଗୁହାର ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ର ଅନ୍ଧକାର ହନୁ ବିଶେଷେ ଭୟଙ୍କର। ଅଦୀର୍ଘ ସ୍ଥୂଳ ଗ୍ରୀବାଦେଶ ଶରୀର ସ୍ପର ସେ ଆକାଶ। ବିସ୍ତାର ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳ ସାଜେ କ୍ଷୀଣ ଉଦର ଯେ ବିରାଜେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଗୌର ତନୁ ରୁହେ ବିଶ୍ୱପୁରୀତ ବିଶ୍ୱ ଦେହେ। କର ଚରଣ ନଖାୟୁଧ ତା ଦେଖି କମ୍ପିଲେ ବିବୁଦ୍ଧ। ଅସୁରେ ପଳାଇଲେ ତ୍ରାସେ ଭୟେ ଲୁଚିଲେ ଦଶ ଦିଶେ। ଏମନ୍ତ ରୂପ ଦେଖି ଆଗେ ଦାନବପତି ମହାରାଗେ। ଗଦା ବୁଲାଇ ଅତି ଖରେ ଧାଇଁଲା ନୃସିଂହ ଉପରେ। ଘୋର ଶବଦେ ମହାବୀର ଦେଖି କମ୍ପିଲେ ସୁର ନର। ଯେ ହରି ମାୟା ବିଙ୍କବର ତା କାହିଁ ଜାଣିବ ଅସୁର। ଧାମଇ ଗଦା ତଳି ହସ୍ତେ ଅଗ୍ନି କି ପତଙ୍ଗ ଯେମନ୍ତେ। ଗଦା ଉଞ୍ଚାଇ ମହାବୀର ପିଟିଲା ନୃସିଂହ ଉପର। ପୁଣି ପ୍ରହାରେ ବାମ ଦକ୍ଷେ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତି ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। ଅତି ବିକ୍ରମ ତେଜ ଦେଖି ନୃସିଂହ ଉନ୍ମିଳେ ନିରେଖି। କର ପ୍ରସାରୀ ନରହରି ତକ୍ଷଣେ ଅସୁରକୁ ଧରି। ଗଦାଏ ଅଛି ତାର ହସ୍ତେ ସର୍ପକୁ ଗରୁଡ଼ ଯେମନ୍ତେ। ତକ୍ଷଣେ ଦାନବ ନୃପତି ହସ୍ତରୁ ଗଳି ଚିତ୍ରଗତି। ଗରୁଡ଼ ହସ୍ତୁ ଯେହ୍ନେ ନାଗ ଗଳି ପଳାଏ ଅତି ବେଗ। ଓଷ୍ଠ କାମୁଡ଼ି ଅତି ବଳେ ଦେଖି ଡରିଲେ ଦିଗପାଳେ। ଅସାଧ୍ୟ ଦେଖି ଦିଗପାଳେ ଡରେ ଲୁଚିଲେ ମେଘମାଳେ। ନୃସିଂହ ହସ୍ତ ଜାନ୍ତେ ଗଳି ଦେବେ ଭାଳନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ମିଳି। ପୁଣି ଅସୁର ନାଦ କରି ତକ୍ଷଣେ ଖଡ୍ଗ ଚର୍ମ ଧରି। ଚର୍ମେ ଶୋଭିତ ଶତଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ଜୟ ଅସୁର ନରେନ୍ଦ୍ର। ଖଡ୍ଗମଣ୍ଡଳ ଗତି ଦେଖି ଭୟେ ବୁଜିଲେ ଦେବେ ଆଖି। ଶୂନ୍ୟ ଉଡ଼ଇ ବାହୁବଳେ ପୁଣି ମିଳଇ ଭୂମି ତଳେ। ଚଣ୍ଡାଟ ହାସେ ନରହରି କୋପେଣ ଅସୁରକୁ ଧରି। ଦୃଢ଼େ ଚାପନ୍ତେ ପୁଣି ଗଳି ତଳେ ପଡ଼ିଲା ମହାବଳୀ। ବିଷ୍ଣୁ ଧଇଲେ ଅତି ବେଗେ ବଳେ ଉଛୁଳେ ଦଶ ଦିଗେ। ପୁଣି ହିଁ ଚାପିଲେ ଅଧରେ ମୂଷିକେ ଯେହ୍ନେ ସର୍ପ ଧରେ। ସ୍ୱଭାବେ ଦୁର୍ଜୟ ଅସୁର ବଜ୍ରହୁ କଠିନ ଶରୀର। ନୃସିଂହ ହିରଣ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ଗଗନେ ଦେଖନ୍ତି ବିବୁଧ। ସଂକ୍ଷେପି କହିବଇଁ କେତେ ପୁରାଣ ମତେ ଭିନ୍ନ ଯେତେ। ଉରୁ ଉପରେ ନରହରି ଉତ୍ଥାନ କରି ତାକୁ ଧରି। ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ବେନି କରେ ଲୀଳା ମାତ୍ରକେ ନଖାଙ୍କୁରେ। ରୋଷେ ହୁଙ୍କାର ନାଦ କରି ହୃଦୟ କମଳ ବିଦାରି। ଦେବେ ଦେଖନ୍ତି ଥାଇ ଶୂନ୍ୟେ ସର୍ପକୁ ଗରୁଡ଼ ଯେସନେ। ଅସୁର ହୃଦୟ ରୁଧିରେ ଚିନ୍ତିଲା ଲଲାଟ କେଶରେ। ସିଂହ ଯେସନେ ଗଜମୁଣ୍ଡେ ବସି ବିଦାରେ ଧରି ତୁଣ୍ଡେ। ଅସୁର ହୃଦୟ କମଳ ବିଦାରି ଅନ୍ନ କଲେ ମାଳ। କୋପେ ଚାହାନ୍ତେ ଦଶ ଦିଗେ ଦୈତ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆସି ପାଶେ। ନାନା ଆୟୁଧ ଧରି କରେ ପିଟିଲେ ନୃସିଂହ ଉପରେ। ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ତତକ୍ଷଣ ନଖେ ବିଦାରି କଲେ ରଣ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅସୁର ସମରେ ଗଲେ ଯମପୁର। ଅସୁର ବଳ ରଣେ ମାରି କୋପେ ଧାଇଁଲେ ନରହରି।
জটা কম্পন ঘোর বাতে মেঘে উড়িলে শূন্য পথে শবদ শুভে ঘড়ঘড়ি গগন মার্গে পড়ে হুরি গ্রহ নক্ষত্র মাଳ মাଳ স্বর্গ পড়িলে মহিতଳ ঊর্ধ্বে চাহান্ତେ কোপানଳେ ଦେଖି ଡରିଲେ ଦିଗ ପାଳେ ନିଶ୍ୱାସ ବାତେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଉନ୍ନତ ଲହରୀ ସଂକୁଳ ଦେବେ ଗଗନୁ ଗଲେ ତ୍ରାସେ ଗଜେ ଗଳିଲେ ଅଷ୍ଟ ଦିଶେ ଶ୍ୱାସ କ୍ଷେପଣ ବାତ ବଳେ ବିମାନେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳେ ଉଡ଼ିଲେ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ପାଦ ବିଘାତେ କମ୍ପେ ମୋହି ନୃସିଂହ ଶରୀର ପବନେ ପର୍ବତେ ଉଡ଼ିଲେ ଗଗନେ ଦିଶ ଆକାଶ ତେଜ ନାଶେ ଧୂମ ଯେ ପ୍ରକାଶେ ଆକାଶେ ଦିଗ ଦୃଶ୍ୟ ଧୂମାକୁଳେ ନିର୍ଘାତ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ଏମନ୍ତେ ଅସୁର ସଂହାରୀ ସଭାର ମଧ୍ୟେ ବିଜେ କରି ବସିଲେ ଅସୁର ଆସନେ ଯେହୁ ପୂଜିତ ତ୍ରିଭୁବନେ ଦେଖି ଅସୁର ପଳାଇଲେ ଯେ ଅବା ଅବଶେଷ ଥିଲେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରନ୍ତା ନାହିଁ କେହି ଭାଜିଲେ ଚଉଦିଗେ ଚାହିଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଅସୁର ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୁଣ୍ଡେ ଥିଲା ଜ୍ୱର ଏମନ୍ତେ ଅସୁର ସଂହାରୀ ବିଜେ କରନ୍ତି ନରହରି ସଂଗ୍ରାମେ ହରି ତା ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ଭଗବାନ ଅସୁର ନିଧନ ସମ୍ବାଦେ ବିବୁଧେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ନନ୍ଦନ ବନ ପୁଷ୍ପତଳି ଶୂନ୍ୟ ସକଳ ଦେବେ ମିଳି ହରସଲୋଚନେ ଅନାଇ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରେ ଗୀତ ଗାଇ ମିଳି ସକଳ ସୁର ନାରୀ ସାନନ୍ଦେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରି ଶୂନ୍ୟ ଅସୁର ଭୟ ଭାଜି ଥିଲେ ଯେ ଦଶ ଦିଗେ ହଜି ଗଗନେ ବିମାନ ସଂକୁଳେ ମିଳି ବିବୁଧ ଦିଗ ପାଳେ ଧୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟ ନାଦ କଲେ ଗନ୍ଧର୍ବେ ଅପସରା ମେଳେ ହରସେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦେ ମଦ ଭରି ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ତୁଲେ ଋଷି ପିତୃ ସିଦ୍ଧ ମେଳେ ଉରଗ ବିଦ୍ୟାଧର ଗଣ ମନୁଏ ପ୍ରଜାପତି ପୁଣ ମିଳିଲେ ଗୁହ୍ୟ କଚାରଣ ଯକ୍ଷ କିମ୍ପୁରୁଷ ଏମାନ ଆବର ବେତାଳ କିନ୍ନର ଏ ଆଦି ଅଶେଷ ଅମର ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାରିଷଦ ସନକ ସୁନନ୍ଦ କୁମୁଦ କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଶେ ଯାଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ମହାଘୋର ଭୟ ରହିଲେ କିଛି ଦୂର ରହିଲେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ସମୀପେ ନ ପାରିଲେ ଯାଇ ଭୟ ଶଙ୍କିତ ଦିଗ ପାଳେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ପାଦମୂଳେ ବ୍ରହ୍ମା ନୃସିଂହ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ନମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ ମୂରତି ତୁରନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତୋର ଶକ୍ତି ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମା ଅଶେଷ ତୋହର ମହିମା ଗୁଣ ସଂଯୋଗ ଲୀଳା ମତେ ସଂହାର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥେ ଅଶେଷ ତୋହର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ରୁଦ୍ରବାଚ ଯୁଗାନ୍ତ କାଳ ତୋର କୋପ ସ୍ୱଭାବେ ଅସୁର ଅଳପ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ବତ୍ସଳ ଦଷ୍ଟ ଅସୁର ବିନାଶିଲ ତା ପୁତ୍ର ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଶ୍ରା ନେଇଛି ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତା ସମ ଭକ୍ତ କେହି ନାହିଁ ରଖ ତାହାକୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏ ସର୍ବ ତୋହର କିଙ୍କର ଜଗତ ତୋର ଲୀଳା ଘର ଇନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ବୋଲେ ନୃସିଂହ କର ତ୍ରାହି ଇନ୍ଦ୍ର ବାଚ ଏ ମହାସୁର ଅତି ବେଗ ଯଜ୍ଞାମ୍ଭର ହବିର୍ଭାଗ ବଳେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଆକର୍ଷି ଆମ ହୃଦୟ ପଦ୍ମେ ପଶି ତୋ ନାଥ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୃଦୟ ପଦ୍ମେ ତୋର ଘର ସେ ପଦ୍ମ ଅସୁର ଶଶାଙ୍କେ ମୁଦ୍ରିତ ଥିଲା ଅତିରେକେ ତୁ ଏବେ ରବି ରୂପ ଧରି ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ଭେଦ କରି ତୋହର ଗୃହ ତୁ ମାର୍ଜିଲୁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଦେଲୁ ଏ ଘୋର ସଂସାର ସାଗରେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ନିରନ୍ତରେ ଅଜ୍ଞାନ କରେ ନିତ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ କେବା କହିବା ତୋ ବ୍ରତ ତୋର ସେବକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ତୁ ନାଥ ଶରଣ ସଦର ରୋଷୟ ଉଚୁ ତୋର ଚରଣ ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥେ
ତପ ସମ୍ପାଦି ଏ ଜଗତେ ତୋର ବଚନେ ଆମ୍ଭେ ରହି ସଂସାରେ ବିପ୍ର ଦେହ ବହି ସେ ତପ ସାଧିବାର କଷ୍ଟ ବଳେ ହିରଣ୍ୟ କଲା ନଷ୍ଟ ତୋର ବଚନେ ତୋତେ ଭାବି ଦୃଢ଼େ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ସେବି ସେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆମ୍ଭର ନିଜ ପ୍ରତାପେ ଏ ଅସୁର ଏବେ ଏହାକୁ ନାଶ କରି ଆମ୍ଭର ତପ ରକ୍ଷା କରି ରଖିଲୁ ବିପ୍ର ଋଷି ଧର୍ମ ତୋ ନାଥ ସର୍ବ କୁଳ ଧର୍ମ ପିତର ଉଚୁ ଆମ୍ଭର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ଯେତେ ପୁତ୍ରେ କରନ୍ତି ବେଦ ମତେ ଆମ୍ଭ ଦିବସା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାଳେ ଅସୁର ଭୁଞ୍ଜେ ଆସି ବଳେ ତିଳ ଉଦକ ଯେତେ ତୀର୍ଥେ ପୁତ୍ରେ କରନ୍ତି ଧର୍ମ ମତେ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଜଳ ପାନ କରେ ଅର୍ପିତ ଦାନ ବଳେ ହରେ ଆମ୍ଭର ଜଳ ପିଣ୍ଡ ଯେତେ ଥିଲା ଅସୁର ଗର୍ଭଗତେ ନଖ ଅଙ୍କୁରେ ତାହା ଚିରି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଲୁ ନରହରି ସିଦ୍ଧା ଉଚୁ ଆମ୍ଭର ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ଗତି ବଳେ ହରିଲା ଦୈତ୍ୟପତି ତାହାକୁ ରଖେ ବିଦାରିଲୁ ତୁ ନାଥ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ରଖିଲୁ ତୋର ଚରଣେ ନମସ୍କାର ତେଣୁ ତୁ ଶରଣ ସଦର ବିଦ୍ୟାଧରା ଉଚୁ ଆମ୍ଭର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଗତି ବଳେ ହରିଲା ଦୈତ୍ୟପତି ତାହାକୁ ପଶୁ ବଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ସଂହାର କଲ ଦେବରାୟ ମାୟା ନୃସିଂହ ଅବତାର ଆମ୍ଭେ ଯେ ଶରଣ ତୋହର ନାଗାଉଛୁ ଆମ୍ଭ ଫଣାରେ ଯେତେ ମଣି ଯେ ଗୃହେ ଉତ୍ତମର ମଣି ସର୍ବହରିଲା ବାହୁବଳେ ଅଜୟ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳେ ସେ ଭୟ ନିବାରି ଗୋବିନ୍ଦ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଲୁ ତୁ ଆନନ୍ଦ ତୁ ନାଥ ସଂସାର ଉଦ୍ଧର ତୋର ଚରଣେ ନମସ୍କାର ମନ ବଉଚୁ ବିଧାତା ବଂଶେ ଅବତରି ତୋହର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ମନ ବୋଲାଉଁ ଏ ଜଗତେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ତୋହର ଆୟତେ ଧର୍ମେ ସଂସାର ଜନ ପାଳୁ ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ତୋର କିଙ୍କର ଆମ୍ଭ ଦେହ କିବା କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ପ୍ରଜାପତ ହେଉଛୁ ତୋ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସର୍ଜି ବିଦ୍ୟମାନେ ରଖିଲୁ ପ୍ରଜା ପାଳ କରି ଆମ୍ଭେ ତ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ କରୁ ଭଲେ ମାନବ ପ୍ରଜାପତି ତୁଲେ ଅସୁର ଭୟ ଚିତ୍ତେ ବହି ସ୍ଥାନେ ନ ପାରୁ ଆମ୍ଭେ ରହି ସେ ବୀର ତୋର ନଖ ଘାତେ ମରି ଶୋଇଲା ଭୂମି ଗତେ ତୁ ସପ୍ତମୂର୍ତ୍ତି ଦାମୋଦର ଏତ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ସଂସାର ରଖ ଭଗବାନ ଗନ୍ଧର୍ବାଉଚୁ ଭୂନାଥ ତୋହର ବଚନେ ନିତ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ ନୃତ୍ୟ ଖଟଣି ଗୀତ ସ୍ୱରେ ଖଟୁ ଯେ ଥିଲୁ ନିରନ୍ତରେ ଏବେ ତାଣ୍ଡବେ ଦୈତ୍ୟ ପାଶେ ନିରତେ ଖଟୁ ଅବକାଶେ ଭୟ ନ ପାରୁ ସ୍ଥାନେ ରହି ତାହାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ବହି ଉତ୍ପଥଗାମୀ ଜନଙ୍କର କେବେ ହେ ନାହିଁ ସୁଖ ସାର ଚାରଣାଉଚ ଭୋହରି ଚରଣ ତୋହର ଭବାର୍ପବର୍ଗ ସୁଖ କର ସଂସାର ନିବୃତ୍ତି କାରଣ ଭୋନାଥ ତୋହର ଚରଣ ସେ ପାଦ ସେବା ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ି ଅସୁର ଘରେ ବନ୍ଦି ପଡ଼ି ସେ ଘର ଦୁଃଖ ଏବେ ଗଲା ଯେଣୁ ଅସୁର ବୀରମଲା ଯକ୍ଷାଉଚୁ ସେବକ ଲୋକ ଆମ୍ଭେ ତୋର ନିରତେ ଚରଣେ କିଙ୍କର ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ସାଧି ପୂର୍ବେ ତୋର ଚରଣ ସେବୁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିତି ସୁତ ନେଇ ବାହନ କରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସେ ଦୈତ୍ୟ ଜନ ପରିତାପେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ତୋର କୋପେ କିଂ ପୁରୁଷାଉଚୁ ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭେ କିଙ୍କର ଗଣ ତୋର କୁତ୍ସିତ ପୁରୁଷ ଏ ନଷ୍ଟ ସାଧୁ ବର୍ଜିତ ମହାଦୁଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମ ଆଚରିଲା ତୋର ପ୍ରତାପେ ନାଶ ଗଲା ବୈତାଳି ଖାଉଛୁ ଆମ୍ଭେ ସାଧୁଙ୍କ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ପରିବନ୍ଧେ ତୋର ନିର୍ମଳ ଯଶ ଗାଇ ସତ୍କାର ପୂଜା ଧର୍ମ ପାଇ ଆନନ୍ଦେ ଭୁଞ୍ଜୁ ସାଧୁ ମେଳେ ଏ ମହାସୁର ତାହା ବଳେ ତୋହର ଯଶ ନାଶ କଲା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ମହା କଷ୍ଟ ଦେଲା ଏ ଆମ୍ଭ ଦେହେ ବ୍ୟାଧି ଥିଲା ତୋର ପ୍ରତାପେ ନାଶ ଗଲା କିନ୍ନରାଉଚୁ ତୋର କିଙ୍କଣ ଗଣ ଆମ୍ଭେ ତୋ ଅନୁଗ୍ରହେ ଥାଉ ଦମ୍ଭେ
ए दितिसुत महानष्ट आम्भଙ୍କୁ ଦେଲା ଅତି କଷ୍ଟ। ତୁ ଏ ଅସୁର ନାଶ କଲୁ ଆମ୍ଭର ମାନ ଉଦ୍ଧରିଲୁ। ତୁ ନାଥ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ଆମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ବିଭବ। ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଉଚୁ ଭୋନାଥ ଏ ରୂପ ତୋହର ଅଦ୍ଭୁତ ମହାଭୟଙ୍କର। ନୟନେ ଦେଖି ସର୍ବଜନେ ଭୟ କମ୍ପିଲେ ତ୍ରିଭୁବନେ। ତାହାଙ୍କ କର୍ମଦାତା ତୁହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କଲୁ ନାଥ ତ୍ରାହି। ଯେଣୁ ନାସିଲୁ ମହାସୁର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏମନ୍ତେ ନୃସିଂହ ସମ୍ମୁଖେ ସ୍ତୁତି ବଚନେ ଏକେ ଏକେ କହି ରହିଲେ ତ ସମନେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଅଗ୍ରତେ। ଯାହା କହିଲେ ଭାଗବତେ ସୁଜନ ଜନେ ଏହା ଶୁଣି। ତରିବେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଅଦ୍ଭୁତ ନୃସିଂହ ଚରିତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରହ୍ଲାଦାନଚରିତେ ଦୈତ୍ୟରାଜ ବଧେ ନୃସିଂହ ଅଷ୍ଟବ ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ।